More than 60 people are already shifted to another hospitals, Salem, Yuknar, and Virupuram, Mundiyambakam hospitals. There also more than 18 patients are under the ventilation monitor. So it is really very pathetic one. Political positions are going on. Government has taken proper actions, necessary steps to save their lives. I demand our Honorable CM to implement the prohibition 100% in Tamil Nadu. It is only the solution for this kind of deaths. In 2016, DMK declared that if DMK will come power again, definitely DMK government will implement complete prohibition. So now I remind the promises given by DMK time of 2016 general election. Coming 24 Monday, we have a protest demanding that complete prohibition must be observed in Tamil Nadu. This is need of the hour. In one particular town, Kalaburgi, till now 24 persons were died. The death toll, the rate of death will increase. So I'm very sad. I express my condolences to the victims' family. Sir, there has been this demand by the opposition demanding the resignation of the Chief Minister to take responsibility for the event. How do you see about that situation? The demand of the opposition in particular. Being an opposition party, they are demanding like this. I am with the ruling party. I have trust in this government. I believe that Honorable CM will take necessary action against ethanol mafia, against this tragedy. Already our government, Tamil Nadu government, appointed a commission, inquiry commission under a justice. And also they have started CBCID inquiry also. So I believe DMK government will take necessary action and necessary steps against who are committed in this death. So are you satisfied with the government's action that has been taken so far? They have arrested a couple of people, they have suspended the local SP. Are you happy with the action the government has taken? Are there any other steps the government should take is what you are demanding? So already they have taken necessary action against government officials. We demand further investigation needed to find out who are
culprits behind this tragedy, including methanol mafia. கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரக்கூடியவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்திருக்கிறார். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன். சிபிஐ கோரிக்கை வேணும் கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. அரசு எடுத்து வரக்கூடிய நடவடிக்கை போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டதா? எதிர்கட்சி என்கிற முறையில் அவர்கள் வைத்திருக்கிற இந்த கோரிக்கை அவர்களுக்கு நியாயமானதாக இருக்கலாம். ஆளுங்கட்சி கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திமுக அரசின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த புலன் விசாரணையை இன்னும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும், விரைவுபடுத்த வேண்டும். இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்வை மட்டுமே மையமாக கொள்ளாமல் ஏற்கனவே மரக்காணத்தில் 22 பேர் இதற்கு பலியாகி இருக்கிற நிலையில் அதே மெத்தனால் கலந்த சாராயம் விற்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் மெத்தனால் எவ்வாறு கள்ளச்சந்தைக்கு வருகிறது, அதற்கு தொடர்புடையவர்கள் யார் யார், அந்த மாஃபியா கும்பல் வரையில் கைது செய்யப்பட வேண்டும். எனவே இந்த புலன் விசாரணை வலுவாக்கப்பட வேண்டும், விரிவாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகிறேன். ஒரு பெரிய கொத்தான மரணம் நீங்க சொன்ன மாதிரி மரக்காணத்தில் 2023 இப்ப 24 கள்ளக்குறிச்சியில இப்படி ஆண்டுதோறும் ஒரு கொத்தான மரணம் நடந்து ஒரு பூரண மதுவிலக்கு தான் தீர்வாக அமையும் அப்படிங்கிற அந்த கோரிக்கை வைக்கப்படுது. இனிமேல் அந்த கோரிக்கை வலுப்பெற வேண்டும். இதற்கென்றே நாங்கள் இனி தனி ஒரு இயக்கத்தையே எடுக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இளம் தலைமுறையினர் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக தலித்துகள், பழங்குடிகள் இதில் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன். கள்ளச்சாராயம் கூட ஒரு பாக்கெட் 250 மில்லி என்று சொல்லுகிறார்கள். 60 ரூபாய்க்கு மலிவு விலையிலே கிடைக்கிறது. மலிவு விலையிலே சாராயம் கிடைக்கும் என்பது வெறும் வணிக நோக்கில் செய்கிறார்கள் என்பதை விட விளிம்பு நிலை மக்களை குறிவைத்து செயல்படுகிறார்கள் என்று கருத வேண்டியிருக்கிறது. அனைத்து வகையான போதைப் பொருட்களும் இவ்வாறு எளிய மக்களை நோக்கி வைக்கப்படுகிறது, விற்கப்படுகிறது. ஆகவே பூரண மதுவிலக்கின் மூலம்தான் கள்ளச்சாராயத்தை கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர அரசு மதுபான கடைகளை திறந்து வைத்திருப்பதனால் கள்ளச்சாராயம் கட்டுக்கு வராது. அரசு மதுபான உலகம் என்பது வேறு, கள்ளச்சாராய உலகம் என்பது வேறு. இரண்டும் வெவ்வேறு உலகங்களாக ஒரே திசை வழியில் பயணிக்கக்கூடியவையாக இருக்கின்றன. எனவே அரசு மதுபானங்களை திறந்து வைத்திருப்பதனால், கடைகளை திறந்து வைத்திருப்பதனால் கள்ளச்சாராயத்தை தடுத்துவிட முடியும், ஒழித்து கட்டிவிட முடியும் என்று சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் உண்மை அல்ல. அது ஏற்புடைய வாதம் இல்லை என்பதை மரக்காணம் பலிகளும் கள்ளக்குறிச்சி சாவுகளும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.